Dear students, today we have here with us an alumnus of our college, Vinil Vadakkepurakkal, support escalation engineer at the high performance computing company of Microsoft R&D India. His educational qualifications pale in comparison to his professional achievements. As Sharafuddin sir mentioned, he is one of the 12 engineers in the world for supercomputing in Microsoft R&D. He is also one of the 89 professionals in India with the highest Linux certification. A member of HIPC IEEE Supercomputing Automotive Stimulation Center of Stuttgart, Germany. Holding 50 plus technical certification in AI and other technologies, he has been a speaker in various international forums and conferences like HIPC Forum India, EDM Forum Germany in 2017 and 2019, and a speaker at the world's largest supercomputing conference. Just as Sharafuddin sir mentioned, you can say that he has made it and reached the top of the world in his own professional arena. I know that you are all waiting eagerly for his presentation on career opportunities and emerging trends in electronics. So without further ado, I invite Vinil sir to begin his presentation. Sir. Thank you, Natifa. That was a great introduction. I mean, I'm like overwhelmed. Um, and similarly, thank you, sir, for giving this opportunity to talk to the people. Um, I'm audible, right, to everyone? Yes, sir, Yeah, you are. you're audible. Yeah, okay. So, um, so what I was planned today, it's not much about uh, the presentation. I wanted to have something like an interactive session with everyone, and probably everybody could talk to me interactively. You can ask any question, so that we can talk about that thing. Because when I was trying to prepare a presentation, and it seems to be a little difficult. The reason is there are a lot of things in electronics. So I had a great introduction, but I just kept a profile. This is my profile is all about. In 2013, I was in Technical High Secondary School, Shoranur, and then I came to IPT and GPT, Shoranur. And 2006, I passed out, and very beginning of like 2017, or in October 2016, I got selected into HCL Info System from the campus selection, and I worked there for like 5 years in Mumbai. Later, I joined to HP's global competency. There I was like 50 engineers in the world for the business contingency systems. And later I joined Mercedes-Benz Research and Development India, Bangalore, as a solution architect for high performance computing. It's nothing but the supercomputing and artificial intelligence area. And then during 2020, during this whole lockdown happening, people are hesitant to move. I got an opportunity from Microsoft R&D. So presently, I just started with Microsoft 5 months back. Now, as a support escalation for engineer for high performance computing team. So we were like 12 engineers in the world. So 3 are in India, and I'm the lead for India. And then 3 are in Germany, 3 are in China, and 3 are in United States. So that's how my career graph. And during my work, I thought of taking a bachelor degree. So I took a degree from Bangalore in Bachelor of Computer Application in 2013, because I had my 10th grade, and then after that I joined diploma, and very immediately I got a job in HCL Info System, and I started working. So at very early age, like 18 years, I got selected into a job, and I mean it's looked really good. And and later that I started learning a lot of things, and I felt that I have to learn a lot, and I still continuing that. And yeah, so a couple of things that I wanted to point. It's already spoken here.
So these are some of the things that I done recently. So I just added a snippet of everything that I did. So yeah, as Miss explained and Sharfin said explained, uh, I got an opportunity to travel across the globe as a speaker. Um, you know, uh, Part of supercomputing conference. 2018, because 2019 and 20 we didn't have any opportunity because of this coronavirus and all that. ഞാൻ കുറെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കോൺഫറൻസ് വേൾഡിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കോൺഫറൻസ് എന്നുള്ളത് അത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ആൻഡ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു കോൺഫറൻസ് ആണ്. അവിടെ 2018 എൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ സബ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അവര്. അപ്പോൾ അത് ലേറ്റസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ട്രെൻഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു. പിന്നെ IEEE ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അവരുടെ 25th ആനിവേഴ്സറിയിൽ ഞാൻ ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ആയിരുന്നു HIPC കോൺഫറൻസ്. അവിടുത്തെ എൻ്റെ ടോപ്പിക്, എൻ്റെ പേപ്പർ കൺവെർജൻസ് ഓഫ് AI ആൻഡ് HPC. ഇത് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡിസ്കവറീസ് നടത്താം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ ഇന്ത്യ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കോൺഫറൻസിൽ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഞാൻ എൻ്റെ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു. റീസെന്റ് 2019 ഡിസംബർ ടൈമിൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇവന്റ് ജർമ്മനിയിൽ there I was an innovator. എൻ്റെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസിൽ, ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് കാറിൽ ഇന്നോവേറ്റർ ആയിട്ടായിരുന്നു ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് ഡേയില് എൻ്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. I got a stall where I could showcase my whole the innovation. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് EDM ഫോറം, ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റ മാനേജ്മെന്റ്, അതാണ് ആ ഫോറത്തിന്റെ പേര്. അതിൽ ഒരുപാട് സിമുലേഷൻസ്, ഒരുപാട് പുതിയ ടെക്നോളജീസ് like supercomputing, artificial intelligence, simulations and all that. അതും ജർമ്മനിയിലെ 2017 and 2019 രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനാണ്, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം 2019 ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത ഒരു AI പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ പ്രസന്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത്. പിന്നെ അതർ സം അച്ചീവ്മെന്റ്സ്, ഞാൻ തേർഡ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് 1.5 better flops of compute power. അത് ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്താണ്, കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ബിൽഡ് ബൈ മീ. പക്ഷെ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മളിപ്പോ ടോപ്പ് 500 സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിലുണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ R&D ഓർഗനൈസേഷൻ ആവുക കാരണം കൊണ്ട് ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ജേണി, ലൈക്ക് education is everything, like knowledge is the power. So ഞാൻ ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 51 odd സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, കുറെ IT റിലേറ്റഡ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് റിലേറ്റഡ്, കുറെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം എൻ്റെ വർക്കിന്റെ ബേസ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ടേക്കിംഗ് സം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ബിക്കോസ് എനിക്ക് I was not really comfortable sitting idle. Yeah. പിന്നെ ലിനക്സ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, റെഡ് ഹാറ്റ്, ഒരു സമയത്ത് ലിനക്സ് വാസ് എ ട്രെൻഡ്. പിന്നെ എൻ്റെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ബേസ് എല്ലാം ലിനക്സിലാണ്. 99% സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ റണ്ണിങ് ഇൻ ലിനക്സ്. സോ അതിലൊരുപാട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പഠിച്ചു. ഒരു റെഡ് ഹാറ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് ആർക്കിടെക്ട് ലെവൽ 5 വരെ എത്തി. അപ്പൊ ഇന്ത്യയില് 89 പീപ്പിളില് ഒരാളായിട്ട് എൻ്റെ പേര് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെഡ് ഹാറ്റ് വെബ്സൈറ്റില്. ഇപ്പൊ ലിനക്സിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം കവർ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ഫോക്കസ് മുഴുവൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലാണ്. അതിനു പുറമെ കുറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതില് പ്രധാനം മെഷീൻ ലേണിംഗ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, അത് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലിഫോർണിയ, അതിന്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എനിക്കുണ്ട്. അതുപോലെ പൈത്തൺ 3 സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ, അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മിഷിഗൻ, അതൊരു ഫേമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് US
അത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒരു എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം വന്ന സമയത്ത് എടുത്തതാണ്. അതേപോലെ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്, ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്, അതിലൊരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ ടോപ്പ് ഇന്നോവേറ്റർ അവാർഡായിട്ട് എനിക്ക് മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് R&Dന്ന് ഒരു അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾ Escalation 2020 ഉള്ള ജസ്റ്റർ റെക്കഗ്നീഷൻ സിസ്റ്റം, അതില് നമ്മുടെ ജസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തത് കയ്യോ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓരോ ജസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, ഈവൻ ഫ്രം ദ ബാക്ക് സീറ്റ് ടു ദ ഡ്രൈവർ. നമുക്ക് ആക്ച്വലി സിരിനോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഹേ മെഴ്സിഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഞാൻ പാട്ടായിരുന്നു. അതിനു പുറമെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ 2018 and 2019 ഞാൻ ഫോർമുല 1 വർക്ക് ചെയ്തത്. ഫോർമുല 1 റേസിംഗ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫീൽഡ്. ഞാനൊരു UK ബ്രിക്സ്വർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈ പെർഫോമൻസ് പവർ ട്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെഴ്സിഡീസ്. ഇപ്പൊ മെഴ്സിഡീസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് 7 years വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻ ആയിട്ട് ഫോർമുല 1. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഒരു very interesting. Sometimes I can't believe that I reached to some of the greatest technologies in the world after completing the whole diploma from the very own college from IPT. ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് ടു ഗിവ് എ പ്രൊഫൈൽ. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു മിസ് ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു എന്ന്. അപ്പൊ ഐ ജസ്റ്റ് കെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. സോ ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ എത്ര ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണോ അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടോക്ക് കൊണ്ടുപോവാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. എനിക്ക് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലണ്ടർ, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബിക്കോസ് ഞാൻ ചില സമയത്ത് കുറെ ഫോറത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കില്ല. അപ്പൊ ചോദിക്കാത്ത സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർ അത് മൈൻഡിലുണ്ടാവും. അപ്പം സംടൈം ലൈക്ക് വെൻ ഐ എം പ്രസന്റിങ്, ചില ആൾക്കാർ നമ്മളെടുത്ത് ചോദിക്കാൻ മടിയുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ അവരുടെ ഫേസിൽ കാണുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് സംതിങ് ടു ആസ്ക് ബട്ട് ദേ ആർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് സംതിങ്. അപ്പം പിന്നെ പ്രസന്റേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേജിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് അവർ ചോദിക്കാം അതെന്താണ്. ചിലപ്പോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എനിക്ക് അറിയില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മേ ബി എ ഗ്രേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ അത് ആക്ച്വലി എനിക്കൊരു ഇൻപുട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആ സംഭവം ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പൊ എനിക്കത് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്കൊരു ഇൻസൈറ്റ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ വളരെ യങ് ഫ്രഷ് മൈൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഇതുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട്? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും, അതൊക്കെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ആയിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചില ഫോറത്തിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട്, മേ ബി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ കോളേജിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സാർമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈവൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സാർ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സാറിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം അറ്റൻഡൻസ് കീപ്പിംഗ്. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു automatic artificial intelligence use it, maybe a face recognition system, to record the attendance of every student that coming into the college. So അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ആ ഐഡിയാസ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ദെൻ യു ബിക്കം എൻ ഇന്നോവേറ്റർ, അല്ലെ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. എനിക്കറിയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു. ഇനി അറിയാത്തതാണ് വെച്ചാൽ മേ ബി ഐ വിൽ ഡു എ റിസർച്ച്, മേ ബി ഐ വിൽ സ്പീക്ക് ടു യു, or maybe I can come down to college and have a discussion one-to-one. Okay? അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു വെരി ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ്, why do you select electronics engineering?
എന്തിനാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്തത്? എല്ലാവർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാട്ടോ. ഒരു ഇനിയിപ്പോ ടു ബി ലൈക്ക് വെരി ഫ്രാങ്ക് ആൻസേഴ്സ്, അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം. അപ്പോൾ എനിക്കും എളുപ്പമാണ്, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദർ ഇസ് നത്തിങ് ടു ഹൈഡ്, റൈറ്റ്? Who gonna go first? Hello, sir. Good morning. Very good morning. സാർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എടുത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ. ഹലോ, കേൾക്കാനുണ്ട്, പറയൂ. ഹലോ സാർ, പറയൂ കേൾക്കാനുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഓക്കെ സാർ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ എന്തെടുത്താലും അതിൽ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ കൂടുതൽ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് ഭാവിയിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല. ബാക്കി ഇപ്പൊ ഏതെടുത്താലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അതൊരു മെച്ചപ്പെടാം ജീവിതത്തിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം. ഓക്കെ, അത് നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഈസ് എവ്രിവെയർ. ഐ മീൻ ഐ റിയലി ലൈക്ക് ഇറ്റ്. അത് ഒരു പാഷൻ ആയിട്ടാണോ അത് കാണുന്നത്? അതെ സാർ. ഓക്കെ, പേരെന്താ? അരവിന്ദ് സാർ. അരവിന്ദ് നല്ലൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്, എനിക്കിഷ്ടമായി അത്. ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു പാഷനായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായാലും നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ അരവിന്ദിന്റെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്, അല്ലെങ്കിൽ അരവിന്ദന്റെ ഒരു ചിന്തയിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഈസ് എവ്രിവെയർ. എന്തൊരു കമ്പോണൻസ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട്. I agree with that. I mean, even I wanted to talk to the same lines, right? ഇന്ന് സംസാരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഇതാണ്. അരവിന്ദിന്റെ ഒരു ചിന്താഗതി, ബിക്കോസ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇത്രയ്ക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അരവിന്ദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ കമ്പോണൻസിലും ടുഡേ any devices that we talk about today has got some electronics in it, like be it radio, TV, laptop, anything. അപ്പം നാളെ നമുക്ക് അതിന്റെ റിപ്പയറിംഗ് പഠിച്ച ഒരു റിപ്പയറിംഗ് ഷോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ കമ്പനീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യേ, അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്. അരവിന്ദിന്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്സും അങ്ങനെയാണോ? അതെ സാർ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെയെങ്കിലും നമുക്ക് കേൾക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ്, ഇതിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്താണ്, ഇതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന്. എനിക്ക് അധികം സ്ലൈഡ്സ് ഒന്നുമില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് മുന്നോട്ട് പോവാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത ആളുടെ അടുത്തത്. Who wanted to go next? Good morning, sir. Very good morning. Sir, എൻ്റെ പേര് പ്രതുൽ. Hi പ്രതുൽ. സാർ, ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മിക്കവർക്കും അറിയില്ല. ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോമ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി അടുത്ത ലെവൽ എന്താന്ന് മിക്കവർക്കും അറിയില്ല. അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ? കറക്റ്റ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്, റൈറ്റ്? നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഇപ്പോ എനിക്കിത് പറയാൻ കാരണം ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെ സെയിം IPT ആൻഡ് GPTയിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ മേ ബി എന്റെ പ്രൊഫൈല് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കമ്പനീസും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടെക്നോളജീസും, അല്ലെ? അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ്, പ്രതുലിന് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണലി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇല്ല സാർ. ഇല്ല, ഓക്കെ. പ്രതുൽ, അരവിന്ദ്, ഓക്കെ, ഗുഡ്. Who on next? സാർ, എൻ്റെ പേര് വിഘ്നേഷ്. Hi Vignesh, good morning. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. സാർ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കണം. ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ
ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചാലും അതിനും ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചാലും ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കമ്പ്യൂട്ടറും അല്ല ഇതുമല്ല, രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കി വിടുന്ന പോലെ ഉണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി electronics and computer. Okay. Yeah, I think I'm the right person to answer this because ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചു. എന്റെ കരിയർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അല്ലേ? Okay. Okay, that's also a good question because I just wanted to collect all your doubts or your questions. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ പോവാം. ബിക്കോസ് എൻ്റെ അടുത്തൊരു ബ്ലാങ്ക് പേജ് ആണ്, അത് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടണോ അത്രയും. അതുപോലെ ഞാൻ എന്ത് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല വെച്ചാൽ അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫർദർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. Computer and electronics. That's a good question, right? Okay. Any next. വിഘ്നേഷിന് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണലി ആഡ് ചെയ്യണോ? ഹലോ. നെറ്റ് കട്ടായി പോയിരുന്നു, എന്താ ഒന്നുകൂടി പറയാം? ഓക്കെ, വിഘ്നേഷിന് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെ ഫോൾ ചെയ്യും എന്നുള്ളതല്ലേ വിഘ്നേഷിന് ഡൗട്ട്. ഇനി വിഘ്നേഷിന് ഇതിന് കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല സാർ, ഇല്ല. ഓക്കെ. ഇനി any girls? I mean, do we have girls, right? എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ട്രെൻഡ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. സാറ് പഠിച്ച ജോലിനായിട്ട് സാറ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആണോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്. അല്ല, സാറ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കോഡിംഗ് ഇതൊക്കെ ഇതാക്കിയെന്നാണ് പറഞ്ഞു. കറക്റ്റ്. ഇതിനൊരു ഇന്റർലിങ്ക് ഉണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോണത്. ഓക്കെ, ഞാൻ പഠിച്ചതും ഇതും. ഓക്കെ, ഐ മീൻ ഫെയർ ഇനഫ്. ഐ മീൻ അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പം ഓക്കെ, ഇനി എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബിക്കോസ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അല്ലേ എല്ലാവരും? ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലേ? യെസ് സർ. ഓക്കെ, നിങ്ങള് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരുപാട് സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഡ്രോയിങ്, ഇംഗ്ലീഷ്, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ് അല്ലെ? നിങ്ങളൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ട്രേഡ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ് എല്ലാം പഠിക്കുന്നത്? ബേസ്. I mean, can you elaborate? I mean, what is that base? Because നമ്മൾ പുറത്തെ കൺട്രിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഒരു മെട്രിക് സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന് ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മേ ബി അവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് ഉണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ. അപ്പൊ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് അവർക്കൊരു ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. അതിൽ നീന്തല്, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്ക് വരെ മാർക്കാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഒരുപാട് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്, ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ ബേസ്, ബട്ട് വാട്ട് ഫോർ ഇറ്റ്? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈൽഡ് ഗെസ് എന്തിനായിരിക്കും? പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവരാണ് അധികം ആൾക്കാര്?
Sir, all are interconnected. Okay, that's nice. It is interconnected. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർകണക്റ്റഡ്? ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു റേഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടി വി ഓർ മേ ബി എനിത്തിങ് ഓൺ എൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസ്, ഇതില് മാത്തമാറ്റിക്സ് എങ്ങനെ ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്യാം? മേ ബി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അതില് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, ഇപ്പൊ സിലബസ് മാറിയെന്നുള്ളത്. ഞാൻ 2003 എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 2003 or 4 ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആയിരുന്നു ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിലബസിന്റെ. ഇപ്പൊ സിലബസ് മാറിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം അന്ന് മാത്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് മെട്രിക്സ്, പിന്നെ ഇന്റഗ്രേഷൻ, ഡിഫറൻസിയേഷൻ ലൈക്ക് കാൽക്കുലസ് ആൻഡ് പിന്നെ പിന്നെന്തായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് ആയിരുന്നു മാത്സില്. ഇപ്പം അതെന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത്? ആൾജിബ്ര, മെട്രിക്സ്, വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ, ഡിഫറൻസിയേഷൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം? ഓരോ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലും നമ്മൾ മാത്സ് യൂസ് ചെയ്യണില്ലേ? എന്ത് പ്രോഗ്രാം? നമുക്കിപ്പോ ഓട്ടോമാറ്റ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവമില്ലേ, അത് മെയിൻ ആയിട്ട് മാത്സ് അല്ലേ യൂസ്? ഓട്ടോമേഷൻ ആണോ? അതേപോലെ തന്നെ സാർ. ഓട്ടോമേഷൻ എന്നാണോ പറഞ്ഞത്? അതോ ഞാൻ കേട്ടത് തെറ്റാണോ? സാർ ഓട്ടോമേഷൻ അല്ല, ഓട്ടോമാറ്റ. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് നമ്മളിപ്പോ ഏത് മെഷീൻ എടുത്താലും അതിലൊരു ഓട്ടോമാറ്റ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കണില്ലേ, അത് മാത്സ് അല്ലേ? ഐ മീൻ കുറെ സ്ഥലത്ത് മാത്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഇപ്പൊ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബേസിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ബിക്കോസ് എനിക്കൊരു ഇതിലൊരു ഡിസ്കണക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡിസ്കണക്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ അത് റിയലൈസ് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ ഡു ബെറ്റർ, റൈറ്റ്? ബെറ്റർ ദാൻ വാട്ട് ഐ ഡിഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ ഒരുപാട് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഞാനൊരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അവിടെ IPT പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്തിനാന്നുള്ളത് എനിക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനൊരുപാട് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പഠിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വേഗ് ആൻസർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്, ഞാനൊരു 10th കഴിഞ്ഞ് ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് ചേർന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ +2 കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് വീണ്ടും ഇന്റഗ്രേഷൻ, ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ധാരണ ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ 10th കഴിഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് വന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. ബിക്കോസ് ടീച്ചർ വരും, ടീച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അതിൽ നമുക്കുള്ള ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഇടും. അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഇത് എന്തിനാന്നറിയില്ല. ബിക്കോസ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ നാളെ അല്ലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഷോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ, അതിൽ ഞാൻ ഹാർഡ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് വ്യൂ, റൈറ്റ്? അപ്പം അവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പോണന്റ് അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അതിലെനിക്ക് ഇപ്പോ ഒരു ഡയോഡിന്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ എമിറ്റർ കളക്ടർ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മതി. ദെൻ ഐ ഹാവ് എ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു അസംബിൾ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ മാത്സ് എന്തിനാണ് ഈ മാത്സ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു വളരെ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ എപ്പോഴും മാത്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് എനിക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്സിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞു. ബിക്കോസ്
എനിക്കൊരിക്കലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് മാത്സ്, ഇതിനാണ് മാത്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യോ, ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ നോ ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? പിന്നെ ഞാൻ ഒരു 8 വർഷമായിട്ട് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അതായത് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച്, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു സൈക്ലോൺ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് എ പ്രെഡിക്ഷൻ, റൈറ്റ്? അത് ഞാൻ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ടോട്ടൽ കമ്പ്യൂട്ട് പവർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബിഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും അല്ലെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ പറ്റി? അറിയോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാർ, സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നല്ല. ഓക്കെ, എന്തിനാന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ക്ലിയർ അല്ല അല്ലെ? അപ്പോ ഓക്കെ ആക്ച്വലി സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണ്. ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കേട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാണ്. നമുക്ക് വേൾഡിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതില് ഇപ്പൊ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് വരികയാണ്, നമ്മളൊരു തീരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇപ്പൊ ചുഴലിക്കാറ്റ് വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് സമുദ്രത്തില് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു രൂപപ്പെട്ട ചുഴലിക്കാറ്റായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതില് വെതറിന്റെ ഇതുണ്ടായിരിക്കും, മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ. ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ ആണ്, ഓക്കെ ഇന്ന് രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് നമ്മുടെ തീരത്തെത്തുമെന്ന് നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ അതൊരു സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരിക. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം ഇസ് വെരി കോംപ്ലെക്സ്. ബട്ട് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി വെരി നെക്സ്റ്റ് അവർ ഓർ മേ ബി നെക്സ്റ്റ് മിനിറ്റ് നമുക്കതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും എപ്പോഴായിരിക്കും ചുഴലിക്കാറ്റ് വരിക. ബിക്കോസ് നാളെ രാവിലെ അടിക്കുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈവനിങ് എങ്കിലും നമ്മൾ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ ആ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതിന് ഇത്ര ഇന്റൻസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇത്ര ആൾക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി പാർപ്പിക്കണം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബിക്കോസ് വി മേ ലോസ് ദെയർ ലൈഫ്. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഈ പ്രഡിക്ഷനും ഈ മാത്സിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 100 ചുഴലിക്കാറ്റ് വേറെ വന്നു പോയിണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇത് ഈ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാട്ട് യു കോൾ ദ ഫോർമുല, അതിന് സോൾവർ എന്നാ പറയാ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ സോൾവർ. അപ്പോൾ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ പല കാര്യങ്ങൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം എന്റെ മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അവിടെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് R&Dയിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതില് ഇങ്ങനെ എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ. ബിക്കോസ് നോബഡി വാണ്ട് ടു വെയിറ്റ്, റൈറ്റ്? എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് വേണം, എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ വേണം. ഇതേപോലെ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് ഞങ്ങളവിടെ ഒരു 7000 ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് ഒരു കാറുമ്പോൾ നടത്തും. 70,000 ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ്. അപ്പം ഇതില് 70,000 വെർച്വൽ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കാറിന്റെ ഉള്ളില് ഒരാളെ ഇരുത്തി, ഇപ്പൊ മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് കാറിന്റെ ഒക്കെ വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോടികളാണ്. അതും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇടിച്ച് തകർക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ 70,000 80,000 കാറൊന്നും. അപ്പൊ വി ഡു ഇറ്റ് വെർച്വലി. അപ്പം അത് നമ്മള് സിമുലേഷൻസ് ഇതെല്ലാം സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒരു ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടൽ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് 15 ദിവസം എടുക്കും. പക്ഷെ ഈ 15 ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രോബ്ലം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാതെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 30 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക. 30 വർഷത്തില് എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ
ഇവിടെ വേറെ പല കമ്പനീസും കാറുകൾ ഇറക്കും, അവരൊക്കെ സേഫ്റ്റിയിൽ വേറെ ലെവലിലാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിട്ട് ആ ഔട്ട്പുട്ട് എനിക്ക് എടുത്തിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് വാട്ട് എവർ ഐ എം പുട്ടിങ് ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വർക്കിംഗ് പ്രോപ്പർലി. അങ്ങനെ എനിക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും നെസസറി ചേഞ്ചസ് എന്ന് വീണ്ടും റീഐട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എയറോഡൈനാമിക്സ് ഫോർ ദ കാർ. ലൈക്ക് എയറോഡൈനാമിക്സ് ആണ് കാറിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഹാൻഡ്ലിങ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം ഈവൻ എയ്റോപ്ലെയിൻസ് റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ എയറോഡൈനാമിക്സ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെറുതെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കി റോട്ടിൽ കൂടെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ലൈക്ക് ഗുഡ് റൈറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് എന്തൊക്കെ ഡിസൈൻ ചേഞ്ചസ് വേണം, ഡിസൈൻ ക്ലൂസ് വരുത്തണം, എല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സാധാ എന്റെ ഒരു നോർമൽ വർക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതിന് 30 വർഷം കഴിഞ്ഞാലേ എനിക്ക് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ വി ആർ ഡെലിവറിങ് ദി സെയിം തിങ് ഇൻ 15 days. അപ്പൊ 30 വർഷം 15 ദിവസം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. ഇന്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഡൈനാമിക്സ് ആണ് വെച്ചാൽ അതാണ് എയറോഡൈനാമിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിങ് ആണ് ആക്ച്വലി കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇറ്റ്സ് എ PhD സബ്ജക്ട്. അപ്പൊ അതില് ഇതുപോലെ നവിയർ-സ്റ്റോക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ്ലി 3 dimension അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. നവിയർ-സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ 2 പേര് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതിൽ ഫുൾ ഇന്റഗ്രേഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ സെയിം ലൈക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബസ് വേർഡ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരുപാട് അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അൽഗോരിതംസ് ആയി യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആയി യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്പീച്ച് ടു ടെക്സ്റ്റ്, ഒരു വോയിസ് റിലേറ്റഡ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആപ്പിളിനോട് ഹേ സിരി അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിനോട് ഓക്കെ ഗൂഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ അലക്സിനോട് അലക്സ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വോയിസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഇതിനെ നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയാം, NLP. അതുപോലെ എനിത്തിങ് ടു വിത്ത് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്യാമറ ബിൽഡ് ചെയ്ത്, ഇറ്റ്സ് എ സ്മാർട്ട് ക്യാമറ. ആ ക്യാമറയിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഫേസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക വേറൊരു അൽഗോരിതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് മാറി മാറി വരും. അതിന് CNN എന്ന് പറയും, കോൺവല്യൂഷണൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് വെച്ചാൽ NLP യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഓരോന്നിനും ഓരോരോ ഡിഫറെന്റ് അൽഗോരിതംസ്. ഇതില് എവറി മെഷീൻ ലേണിംഗ് അതിലൊരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതെന്റെ മൗസ് ആണ്. ഈ മൗസ് ഞാനൊരു ക്യാമറയിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരണം ഇതൊരു മൗസ് ആണെന്ന്. അപ്പൊ അത് മൗസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അത് മൗസിനെ പോലെയുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്ന് പറയാം. പ്രഡിക്ഷൻ മേ ബി ലൈക്ക് 60% and 40% സംതിങ് എൽസ്. അപ്പം ആ പ്രഡിക്ഷൻ ക്ലിയർ ആവില്ല. അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ 2 ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് വി യൂസ് എൻ ഒപ്റ്റിമൈസർ ആൻഡ് ദെൻ ഒരു കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഈ 2 ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ ബെറ്റർ ആക്കും, ലൈക്ക് ക്ലോസ് ടു ദ റിയൽ വേൾഡ് റൈറ്റ്. അപ്പം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന D/Dx, ബെസ്റ്റ് ലോ, ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ഫോർ ദ ലൈൻ, ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ അതിലും നമ്മളിങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് ഇത്രത്തോളം വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായി, ഞാൻ അത്ര ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല ഇതില്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ പാസ് മാർക്ക് വാങ്ങാനൊക്കെ പറ്റിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ റിയൽ വേൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എനിക്ക് എപ്പോഴും മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ബേസ് എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇന്ന് വേറൊരു കാര്യം പറയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് വെരി ചീപ്പ്. ഞാനൊരു റോങ് ആയിട്ട് പറയല്ല. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്, യുഡമി, കോഴ്സെര അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറസൈറ്റ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിക്കണോ, എല്ലാം ഫ്രീ ആണ്.
ബട്ട് ഓൺലി ലൈക്ക് യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി അറിയണം. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. എന്നറിയിച്ച് ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആണ്, ബിക്കോസ് കോഴ്സസ് ആർ ഫ്രീ. നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൈം ആൻഡ് പേഷ്യൻസ്. നമ്മൾ അത് പഠിക്കാനും അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ വലിയ പ്രോജക്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജീസ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ഗിവിങ് യു റിയൽ വേൾഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ തിങ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈവൻ നിങ്ങളൊരു കോഴ്സ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പോലും കൂടി മേ ബി 200-300 റുപ്പീസേ വരുള്ളൂ ഒരു കോഴ്സിന്. അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്രാക്ടിക്കൽ കോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം, ബിക്കോസ് യു ആർ ഇൻ ടു എ ടെക്നിക്കൽ തിങ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇതെനിക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? യെസ് സാർ. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പഠിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ? യെസ് സാർ, ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വെറും സിമ്പിൾ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എ ബേസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോ ഇതിനു പുറമെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്ക് മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്, MTI എന്ന് ലാംഗ്വേജ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പറയും. അത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക്. വി ആർ ലൈക്ക് അഫ്രൈഡ് ടു ടോക്ക് ടു സമ്മൺ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജ്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതിനും ഇതേപോലെ ഒരുപാട് കോഴ്സസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോളേജിലുള്ള സാർമാരാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് ഇത് ക്ലിയർ ആണ്. ബിക്കോസ് നാളെ നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുക. മേ ബി യു ഗെറ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ഫ്രം സംവെയർ ഇൻ സേ ബാംഗ്ലൂർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ഇന്ന് അതിനുള്ള മീഡിയ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോക്കസ്ഡ് ആവണം. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അതൊന്ന് പഠിച്ചതാണ്. ഞാനൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ബോംബെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഹിന്ദി, മറാഠി അങ്ങനെയുള്ള പർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് അതിലാണ് ഞാൻ ഫീൽഡിലായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈ ലാംഗ്വേജസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഞാനത് ഗ്ലോബൽ സപ്പോർട്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്താണ് ഞാനത് റിയലൈസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് എ ബാഡ് ഇംഗ്ലീഷ്, ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഇംപ്രൂവ്. പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ സ്പീച്ചിങ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, സ്പീക്കിംഗ് ക്ലാസ്സസ്, ആൻഡ് ദെൻ യു ഗെറ്റ് ടു ടോക്ക് ടു ദ പീപ്പിൾ അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ്. അപ്പം അത് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആരും അതിനൊരു ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ട് കാണണ്ട, ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മളത് അത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം. അത് ഒരു വൺ ഓഫ് ദ essential thing to do today, to get into this kind of technologies or get into some of the companies like this. അപ്പൊ അതും കൂടി ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ഇനി സ്കോപ്പ്, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. ബിക്കോസ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഫീൽഡാണ് ആക്ച്വലി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഇലക്ട്രോണിക്സിന് ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ബിഗ് ടോപ്പിക് എടുക്കാനുള്ള റീസൺ, ഇതിൽ കുറെ ഹാപ്പനിങ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടിറക്കണോ എല്ലാരും? അല്ലെങ്കിൽ ഈ IoT എന്താന്ന് അല്ലെങ്കിൽ AI എന്താ, ഇതിനെ പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടോ? അറിയോ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട്? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? കേട്ടിട്ടില്ല. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മൾ മൂവീസിലെല്ലാം കണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്. ഓക്കെ, കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ? IoT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല? ഇല്ല അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈൽഡ് തോട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് കുഡ് ബി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്താണ്, ഒരു ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും?
ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ബ്ലെൻഡർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഡോണ്ട് അഫ്രൈഡ്, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളതാണ്, അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈക്ക് റേഡിയോ, റൈറ്റ്? ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, നിങ്ങൾ അവിടെ കേൾക്കുക. അതിലും ബെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ സാർ? സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി? സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഇതിന്റെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, അല്ലേ? എന്തായിരിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ്? ഇതൊരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷർഫുൻ സാറെ അടുത്ത് ഒരു 2 ദിവസം മുമ്പ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ പറയാ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മൈൻഡിലുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഐ കനോട്ട് പുട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടു എ സ്ലൈഡ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് പ്രസന്റബിൾ ടു യു. അത് ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഓക്കെ, 2 ഹാപ്പനിങ് തിങ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിബേറ്റ് പോലെ സംസാരിക്കാം. ബിക്കോസ് ഇത് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ലിമിറ്റേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്യുപ്മെന്റ്സും ഇന്ന് വേൾഡിലുള്ള TV, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, റേഡിയോ, എവറിത്തിങ്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. എനി ഗസ്? I mean, before getting into it, I just give you 2 minutes. If anybody want to like explain it, it'll be really good. സാറേ റോബോട്ടിക്സ് ആണോ? That's what I'm right. നമുക്ക് റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല, because it's multiple things. മനുഷ്യന്മാര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മെഷീൻ ചെയ്യുന്നതാണോ? That's something like a robotics or artificial intelligence, right? It's mimic the human behavior, right? അതൊരു കറക്റ്റ് ആണ്. നമ്മള് IoT എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർഷൻ മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? Okay, without further delay, right? So IoT, Internet of Things, right? So ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തും ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ ബിൽഡിംഗ്, ലൈക്ക് സംതിങ് ലൈക്ക് എ ഇന്റലിജന്റ് ബിൽഡിംഗ്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ടോപ്പിക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. അതില് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് മേ ബി കാർ ആക്സിഡൻസ്, റൈറ്റ്? കാർ ആക്സിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ ആക്സിഡൻസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിനിറ്റിൽ നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം. അപ്പം ഞങ്ങളൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതില് അതെന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കാറിലൊരു ഒരു ഡിവൈസ്, മേ ബി എ ക്യാമറ, ഒരു സെൻസർ, അത് വെച്ച് ഇപ്പൊ കാർ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ ഒരു കൊളീഷൻ ഉണ്ടായി, ഒന്ന് ഇടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് ഓൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡു ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓൺ, റൈറ്റ്? ഇന്ന് നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്റെ കാർ എടുത്ത് ഞാൻ പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും മേ ബി എന്റെ വണ്ടി ഒന്ന് ഇടിച്ചു വെച്ചാൽ എനിക്ക് അതിൽ മേ ബി പോലീസിനെ ഞാൻ വിളിക്കണം. ഇഫ് എനിബഡി ഗെറ്റ് ഇൻജുവേർഡ്, എനിക്ക് ആംബുലൻസിനെ വിളിക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫോട്ടോ എല്ലാം ഞാൻ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യണം. ഞാനൊരു ടോവിങ് വെഹിക്കിൾ വിളിച്ച് എന്റെ കാറ് ആക്സിഡന്റ് സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് മേ ബി ഒരു ഗാരേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് സെന്ററിലോ കൊണ്ടുപോകണം. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യണം, അല്ലേ? വി ആർ ഡൂയിങ് എവറിത്തിങ് മാനുവലി ടുഡേ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അതൊരു പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പം നമ്മളതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് കംപ്ലീറ്റ് സെൻസേഴ്സ് എല്ലാം വെച്ച്, ഒരു ക്യാമറ എല്ലാം വെച്ച്, ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ കൊളീഷൻ ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക്
ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ സ്പോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ ആൻഡ് വീഡിയോ കണക്ട് ചെയ്യും. ഈ പിക്ചർ ആൻഡ് വീഡിയോ, ഈ കാർ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് എനേബിൾഡ് ആണ്. അപ്പൊ കാറിനെ നമ്മൾ ഒരു IoT ആക്കി, ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്, റൈറ്റ്? കാർ ഈസ് എൻ IoT. ഈ കാറ് ഒരു ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി, ഇവരുടെ എല്ലാം ബിൽഡിംഗ് ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ് ആണ്. അതായത് ഇന്റലിജന്റ് ബിൽഡിംഗ്. ദേ ഹാവ് എ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വെയർ ഓർ മേ ബി എ ഗേറ്റ്വേ വെർ ഐ ക്യാൻ സെൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്രം മൈ കാർ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഈ കാറ് യൂസിങ് ഇന്റർനെറ്റ് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ആക്സിഡന്റ് ഈ കാറ് പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യും, മറ്റേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യും, ഓർ നിയറസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോക്സിമിറ്റി എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് നിയറസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, നിയറസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ. അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഏത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ നിന്നാണോ പോളിസി എടുത്തത് ആ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീനെ ഇത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഓൺലൈൻ അതിന് കംപ്ലൈന്റ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ദ കാർ ഹാസ് ഗോട്ട് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ്, റൈറ്റ്? എന്റെ കാർ നമ്പർ, ഓണർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം എമൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിലേറ്റഡ്, മേ ബി ഈവൻ ദ ഡാമേജ്. പിന്നെ ഈ സ്പോട്ടിലുള്ള വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഇമേജസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സെൻഡ് ടു ദ all these authorities, be it police or maybe it to the insurance people. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രോസസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി വറി ചെയ്യണ്ട. ബിക്കോസ് വി വർ ഇൻ എ ഷോക്ക്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷോക്കിലായിരിക്കും. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള ഓർമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ബോധമോ, മേ ബി വി ആർ സോ മച്ച് ഇൻഷുർഡ് വി ഡോണ്ട് ഈവൻ നോ വാട്ട് ടു ഡു, റൈറ്റ്? ഓർ വി ആർ ഇൻ എ പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാറ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാർ ഒരു IoT ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ ലൈക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് എനേബിൾ ഓർ ഇന്റലിജന്റ്. എന്ത് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ പറ്റി? അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണോ അതോ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിപ്പോ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ സാർ ഇന്നത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവില്ലേ? കാരണം ഈ ഒരു IoT പോലെയുള്ള സംഭവം വന്ന കറക്റ്റ്, ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എനിത്തിങ് ക്യാൻ ബി IoT, റൈറ്റ്? ബി ഇറ്റ് എ ബിൽഡിംഗ്, വി ആർ ഗിവിംഗ് ലൈഫ് ടു ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? Be it an IoT, be it a building, car or anything for that matter. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അനലൈസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഹൗ ഡു വി സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ദെൻ യു ബിക്കം എൻ ഇന്നോവേറ്റർ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പോസിബിൾ ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ, ഇറ്റ്സ് എൻ IoT, ഇറ്റ്സ് എൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്, ബിക്കോസ് യു ഹാവ് എൻ ഇന്റർനെറ്റ് ഓൺ യുവർ ഫോൺ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സി റോബോട്ട്, റൈറ്റ്? ഇഫ് ഇറ്റ് ടോക്സ് ടു ഇന്റർനെറ്റ്, യെസ്, ഇറ്റ്സ് എൻ IoT. ഇപ്പൊ സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർ അല്ലെ? സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. ഓട്ടോണോമസ് ഡ്രൈവിംഗ്, ലെവൽ 5 ഓട്ടോണോമസ് ഡ്രൈവിംഗ് റോബോ കാറിന്റെ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം, മറ്റേ അവതാർ ഇൻസ്പയർഡ് മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ്. ഇതിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. അതുപോലെ മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസിന്റെ ഓട്ടോണോമസ് വെഹിക്കിൾസ്, F015. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ ഡെമോ കാർ, ബട്ട് അതിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തതാണ്, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതാണ് പേഴ്സണലി. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു തോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് IoT ആവും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണക്റ്റഡ് ഹോംസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? പരസ്യത്തിലെങ്കിലും? അതെന്താ? അത് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ എല്ലാതും ഇന്റർനെറ്റിന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് പൈപ്പിലത്തെ വെള്ളം ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് വരെ അതൊക്കെ അല്ലേ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നിന്നിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ. അതെ, അതെന്താ IoT? സി മേ ബി
യു മൈറ്റ് ബി നോയിങ് എവറിത്തിങ്, ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാതും അറിയാം, പരസ്യത്തിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് ഇതിന്റെ ടെക്നോളജി? ഇതാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. റൈറ്റ്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർ എ ഫ്രിഡ്ജ്, റൈറ്റ്, ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഫ്രൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രൂട്ടില് മേ ബി ഇറ്റ്സ് എൻ ആപ്പിൾ, റൈറ്റ്, the fridge is going to tell us, okay, this many vitamins are there in it and this is a flavor of it, is it really good or bad? എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡ്, റൈറ്റ്, ഞാൻ എൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇത് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോയി, മേ ബി ജിമ്മിൽ പോയി വരുമ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് ബേൺ ദിസ് മച്ച് ഓഫ് കാലറീസ്, റൈറ്റ്. അപ്പം ഞാനൊരു ഇത്ര ലിമിറ്റ് കാലറീസ് എനിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അത് അച്ചീവ് ചെയ്തില്ല, മേ ബി എനിക്ക് മടി പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അധികം ഓടുക നടക്കുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ മറ്റേ സംതിങ് ലൈക്ക് എൻ എനർജി ഡ്രിങ്ക് ഓർ സംതിങ് ഓർ മേ ബി സം ഫുഡ് ഐറ്റം, ഞാൻ അത് എടുക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് fridge won't allow me to take it because it says that if I consume that particular thing, എന്റെ കലറീസ് ഇനിയും ഷൂട്ട് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ I'll get fat, റൈറ്റ്. അങ്ങനെ സ്മാർട്ട് ഇന്നോവേഷൻസ്, അതുപോലെ ഓരോ ഡിവൈസസും നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പോ സ്മാർട്ട് ക്യാമറാസ്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യുവർ സർവൈലൻസ് ക്യാമറ, CCTV ക്യാമറ, തിങ്ക് അബൌട്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, റൈറ്റ്. നിങ്ങളൊരു ഒരു സർവൈലൻസ് ക്യാമറ നമ്മളെ കോളേജിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോ ഓർ മേ ബി ദി ജംഗ്ഷൻ, അവിടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഇല്ലേ, അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ കൊളപ്പുള്ളി ജംഗ്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അവിടെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ വയലേഷൻസും മാത്രം ഈ ക്യാമറ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് സ്മാർട്ട് ഇനഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ സെൻഡ് ദോസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ പോലീസ്, റൈറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഫോർ അവർ സെക്യൂരിറ്റി. മേ ബി ഒരു സംബഡി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു റെഡ് സിഗ്നൽ ഉണ്ട്, ആ സിഗ്നലിൽ ജമ്പ് ചെയ്ത് പോയി, അതൊക്കെ വയലേഷൻസ് അല്ലേ. അതേപോലെ പല ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് വേറൊരു ടോപ്പിക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. അതില് ഒരു കാറിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്യാമറ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം വെച്ച്, അതുപോലെ പ്രോക്സിമിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം വെച്ച്, അപ്പോൾ ഒന്ന് റേഞ്ച് പ്രഡിക്ഷൻ, ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് കാർസിന്റെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ റേഞ്ച് പ്രഡിക്ഷൻ, ഇത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഓടാം, നിയറസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെ, ബിക്കോസ് ഇപ്പോ ഇലക്ട്രിക് കാർസ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇലക്ട്രിക് കാർസിൽ നമുക്ക് എവിടൊക്കെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് പെട്രോൾ പമ്പ് പോലെ നമുക്ക് അത്ര അവൈലബിൾ അല്ല. അത് വരും, വരാതെ ഇരിക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല, ബിക്കോസ് വി ആർ മൂവിങ് ടു സസ്റ്റൈനബിൾ മൊബിലിറ്റി. അപ്പം അപ്പൊ കാറ് നമ്മളോട് പറയാണ്, ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത്ര ചാർജ് ഉണ്ട്, അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഇത്ര ദൂരം പോണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോണ സമയത്ത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഫേവറേറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ ക്രൂസ് ചെയ്യണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോഡിൽ, അവിടെ മേ ബി ഒരു സ്പീഡ് സൈൻ, ഇവിടെ 40 km/h മാത്രമേ പോകാൻ പാടൂ എന്ന് ഗവൺമെന്റ് റൂളിൽ ഒരു സ്പീഡ് ലിമിറ്ററിന്റെ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇഫ് നമ്മളെ കാറിലുള്ള ക്യാമറ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു സ്പീഡിലേക്ക് നമ്മുടെ കാർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ഒരു സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് പോവാ. ഇറ്റ് എൻഷുർ യുവർ സേഫ്റ്റി, അല്ലെ. ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ വെറുതെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു സ്പീഡ് ലിമിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോർഡ് വെക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് വയലേഷൻസ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കിങ്ങനെ ഇതെല്ലാം IoT ഡിവൈസ്ഡ് ആണ്. അതുപോലെ IoT ഉള്ള റോഡ്, അതൊരു അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റില് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറെ കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഒരു റോഡ് ഹാസ് ഗോട്ട് എൻ ഇന്റർനെറ്റ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും? ബിക്കോസ് നമുക്ക് ക്രൗഡ്, ട്രാഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ, അതുപോലെ പെട്രോൾ പമ്പ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടൊക്കെ എന്തൊക്കെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ റോഡിന്റെ ഡേറ്റ, എത്ര വെഹിക്കിൾസ് പോയി, ഈ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് നമ്മുടെ കാറിൽ. ബിക്കോസ് കാർ ക്യാൻ ടോക്ക് ടു റോഡ്, റൈറ്റ്. നമ്മൾ ഇത്ര കാലം ചിന്തിച്ചിരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ജസ്റ്റ് എ മെഷീൻ എന്നുള്ളതിന് പുറമെ ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇന്റലിജൻസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇന്റലിജൻസ് കംസ് ഫ്രം ദ അതർ ടെക്നോളജി കോൾഡ് ആസ് AI, റൈറ്റ്. അപ്പൊ IoT എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? Yes, sir.
നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെ IoT-ല് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്? ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് അല്ലേ? തോന്നുന്നില്ലേ ഒരു IoT can be the next thing for you guys? ഇനി അടുത്തൊരു ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ AI. സോ IoT നമുക്കൊരു ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അല്ലെ, ഒരു ഇന്റലിജന്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക. അത് ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഡിവൈസസിലും, ബി ഇറ്റ് എ ബിൽഡിംഗ്, കാർ, ക്യാമറ ഓർ എനിത്തിങ്, അതിലെല്ലാം നമ്മളൊരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ കണക്റ്റഡ് എക്കോസിസ്റ്റം, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് എ കണക്റ്റഡ് തിങ്. എനിത്തിങ് ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് കണക്റ്റഡ്. അപ്പം കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, അതിനൊരു ഇന്റലിജൻസ് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയാം. സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ വേറെയും കുറെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആസ് എ ഹോൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് വെച്ചാൽ that's like a mimicking human behavior, like robot, right? For example, നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സോഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞ റോബോട്ട്. അതിന് UAE സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റോബോട്ട്. എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് എ ഹ്യൂമൻ. നിങ്ങൾ എന്ത് സംസാരിച്ചാലും ഇറ്റ് ക്യാൻ ലേൺ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ടോക്ക്. എത്ര 9 ലാംഗ്വേജ് 8 ലാംഗ്വേജ് ഇട്ട് സംസാരിക്കും, അതും ലൈവ്ലി. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഹ്യൂമൻ, ലൈക്ക് ഹ്യൂമണോയിഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനത്തെ അതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയ ടൈമിൽ. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ വീണ്ടും ഒരുപാട് സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ട്. മെഷീൻ ലേണിംഗ്, അതിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്. എന്റെ കുറെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ഇതാണ്, ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ്. നമ്മുടെ ഹ്യൂമന്റെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണേ അതേപോലെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് ഇതുണ്ടാവും. അവിടേക്കെല്ലാം ഇതേപോലെ മാത്സ് റിലേറ്റഡ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ AI ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈസ് ലൈക്ക് ബ്രോഡ് പിക്ചർ. ലൈക്ക് നമ്മളൊരു കുട്ടിയാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അച്ഛനമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഏട്ടന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിമാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ബേബി, നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പം നമ്മളോട് പറയണ ഇതാണ് ആപ്പിൾ. അപ്പൊ നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇതാണ് ആപ്പിൾ, ഈ ആപ്പിളില് ഇന്ന കളറായ ഇതിന് നമ്മൾ ആപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കും, ഇന്ന ഷേപ്പ് ആയ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ആപ്പിൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ആപ്പിൾ, ദിസ് ഇസ് ഓറഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആപ്പിൾ വേറെ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും, വേറെ കളറിൽ കിട്ടും. മേ ബി നമ്മളപ്പോ അതിന്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കളർ എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ്, അതിനനുസരിച്ചാണ് വി ജസ്റ്റ് ക്ലാസിഫൈ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയാം. ഇതേപോലെ തന്നെ മെഷീൻസിലും നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഓക്കെ if it is red in color, this has got this shape in it, or maybe this is how it look like, or എനിത്തിങ് ഫോർ ദാറ്റ് ഷോട്ട്. ലൈക്ക് അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ആ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ AI algorithm or anything which can tell this is an apple. അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇമേജസ് ഫീഡ് ചെയ്ത് അത് ആ ഒരു അൽഗോരിതം ബെറ്റർ ആക്കും. ബിക്കോസ് ഒരു ആപ്പിൾ അധികം പല ഷേപ്പിൽ കാട്ടും, പല സൈസിലുണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു മാങ്ങയുടെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് മാങ്ങ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് പല കളറിലുണ്ടായിരിക്കും, പല ടേസ്റ്റിലുണ്ടായിരിക്കും, പല ഷേപ്പിലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മാങ്ങ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ മാങ്ങകളെല്ലാം കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പുറത്തൊരു നാട്ടിൽ പോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉള്ളിൽ കേരളം അല്ലാത്ത വേറെ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മാങ്ങകൾ വേറെ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വി ആർ അപ്ഡേറ്റിംഗ് അവർ നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ലേൺ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഇതേ സെയിം ടെക്നോളജിയാണ് നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പം സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാർസ്, ഇപ്പൊ റോബോ കാർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഡ്രൈവർ ഇല്ലാത്ത. ഞാൻ പേഴ്സണലി ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തേലൊക്കെ. നമ്മള് ജർമ്മനിയിലേക്കൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നോവേഷൻ സെന്ററിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എയർലി ട്രയൽസിലൊക്കെ നമുക്ക് പോവാം. അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഡേറ്റ, നമുക്ക് അത്രയധികം സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്. ഇപ്പോ സ്പീക്കർ, എന്റെ വീട്ടിലൊരു ആമസോൺ Alexa ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാന് മറ്റേ രാവിലെ ന്യൂസ് കേൾക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മള് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഹേ അലക്സ വാട്ട് ഈസ് എ ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് ടുഡേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അലക്സ അന്നത്തെ ന്യൂസ് ഫുൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരും. അതേപോലെ അലക്സ ടേൺ ഓൺ മൈ ലൈറ്റ്,
അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം IoT enabled ആണ്. This has got an intelligence in it. So these are like interconnected, right? IoT and AI. So നമ്മള് ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആണ് ഈ ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം. It is not a hi-fi because if I can learn, definitely you guys can also learn. So there's nothing big in it, right? But we have a right attitude. We need to know, okay, what exactly this is, right? And again, ഇതെല്ലാം വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പഠിത്തത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിലാണെങ്കിലും സ്കോപ്പിലാണെങ്കിലും. വെറും ഇങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്. ടുമോറോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റിപ്പയർ സം റേഡിയോ, TV, ഫ്രിഡ്ജ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നത്തെ മോസ്റ്റ് ഹാപ്പനിങ് ആയിട്ടുള്ള 2 ടോപ്പിക് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ റാൻഡം ചോയ്സ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്തിടാൻ പറ്റാവുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ്. ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് അരവിന്ദ് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ്. ബട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അതാണ് നമ്മുടെ സ്കോപ്പ്. ഇപ്പോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് തോട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ കോളേജിൽ വരാനും നിങ്ങളെ കാണാനും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനും പറ്റണം എന്നുള്ളത്. അത് ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അതിലൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. ബിക്കോസ് എനിക്കറിയില്ല, ഇപ്പൊ കൊറോണ കാരണം കൊണ്ട് വീട്ടിലുണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഏത് കൺട്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ഥലത്തോ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാതും പറ്റുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി വെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് എ പ്രോജക്ട് സംതിങ് ഓൺ ദിസ് സോർട്ട്, റൈറ്റ്, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്, കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് മൈൻഡാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പൊ മേ ബി ഇതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നോട് നമ്മളിപ്പോ 3 പേര് സംസാരിച്ചപ്പോ, അല്ല 3 പേരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയപ്പോ, ഒന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ്, പിന്നെ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്റെ വർക്കിൽ. ഐ എം ഡെഫിനറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇന്നോവേറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെ പോസിബിൾ ആണോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ അടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോട് ഒപ്പം നോളജ് ഷെയർ ചെയ്ത്, പിന്നെ നമ്മൾ എഫേർട്ട് ഇടണം, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു എഫേർട്ട് ഇടണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പോസിബിൾ ആണ്. പണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ അറ്റ് ഓൾ. ഐ മീൻ ഐ ജസ്റ്റ് ഹാഡ് എ മൈൻഡ് ബ്ലോക്ക്. ആ മൈൻഡ് ബ്ലോക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു, കുറെ കാലം. അത് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഓരോ കോഴ്സസ് ചെയ്തിട്ടും ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ചിട്ടും നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ചെയ്തിട്ടും ഗ്ലോബലി ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടും അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദീസ് ആർ ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ്. പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ ഈവൻ നിങ്ങളൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആവുക, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ AI മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ആണ്. ഈ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഞാനിപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സെൽഫ് ഡ്രൈവിംഗ് കാറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാ, ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ക്യാമറാസ് ഇൻ ഇറ്റ്, ലോട്ട് ഓഫ് സെൻസേഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഈ സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ക്യാമറാസ്, ദീസ് ആർ ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഓൾ ഗോസ് ടു one computer. Again, it's just a computer, but again it's an electronic device. You might be knowing, what is loaded inside it. അതുപോലെ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യും. ഈ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അൽഗോരിതം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിൽ ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് പാഴ്സ് ചെയ്ത് വി ആർ ഡിഫൈനിങ് ദ റൂൾസ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പോ ഒരു ഡീവിയേഷൻ കണ്ട കാർ തന്നെ ഡിവൈറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് സൈൻ കണ്ടാൽ നിർത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് സിഗ്നൽ കണ്ടാൽ നിർത്തണം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാറിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, ബിക്കോസ് വി റൈറ്റ് ദ അൽഗോരിതം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്. ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഒരു മെട്രിക്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഒരു പിക്ചർ എടുത്തു, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്യാമറ എടുത്തൊരു പിക്സൽ എടുത്തു. ആ പിക്സല് ഇപ്പൊ 28x28 ഒരു 28 പിക്സൽസിന്റെ ഒരു ക്യാമറ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് വെച്ചാൽ 28x28 പിക്സൽ ആയിരിക്കും. ആ പിക്സല് ഓരോ ഡോട്ടും ഓരോ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം, മെട്രിക്സിൽ ഓരോ നമ്പേഴ്സ്, അതൊരു അറേ ഓഫ് മെട്രിക്സ്, റൈറ്റ്? അവിടെയാണ് നമ്മൾ മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് ഇമേജ് കൂടി മെർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ആർ ഡൂയിങ് ലൈക്ക് എ മെട്രിക് അഡീഷൻ ഓർ മെട്രിക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ എനി അതർ സോർട്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഈ ക്യാമറയിൽ വരുന്ന ഡേറ്റ അത് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ആ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്. ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോണില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ മാത്സ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഇത് ഒരു സ്കോപ്പാണ്. ഇനി ഒരു ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് തിങ്, ഐ മീൻ ഇതൊരു മെഴ്സിഡീസിന്റെ കാറാണ്, ഞാൻ ഒരു പഴയ പിക്ചർ എടുത്തെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഈ കാറിലുള്ളത് ഒരുപാട് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ലൈഡാർ
കാറിന്റെ ടോപ്പിലുണ്ടാവുക. ആ ടോപ്പിൽ നിന്ന് അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ക്യാമറ, അതാണ് ഒബ്ജക്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ പെഡസ്ട്രിയൻ ഓർ എ ബൈക്ക് റൈഡർ, ബൈസിക്കിൾ റൈഡർ ഓർ അനദർ കാർ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പിന്നെ അൾട്രാസോണിക് സെൻസേഴ്സ്, അതൊരു ഷോർട്ട് റേഞ്ചിൽ ഉള്ള, അത് താഴെ ഉണ്ടാവുക, അത് താഴെയുള്ള എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ റഡാർ, അതാണ് സ്പീഡും ഡിസ്റ്റൻസും ഓരോരോ കമ്പോണൻസിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന വെഹിക്കിൾസിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക. മാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അതായത് കാർ എങ്ങനെയൊക്കെ പോകണം എന്നുള്ളത് ആ മാപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് കാർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ഇവിടുന്ന്, ഇപ്പൊ എന്റെ വീട് ഓങ്ങല്ലൂരാണ്, ഓങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് പോകണം എന്ന് ഞാൻ രാവിലെ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഗോ ടു കോളേജ്. അത് ഞാൻ കാറിന്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ കാറിന് അറിയണം ഓക്കെ യുവർ കോളേജ് ഈസ് ഇൻ IPT ആൻഡ് GPT ആൻഡ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റൂട്ട്. അത് മാപ്പിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒരുപാട് ക്യാമറ, അപ്പൊ ഒരു ഞാൻ പേഴ്സണലി ഒബ്സർവ് ചെയ്താണ് 12 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 100 GB ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും കാറ്. ആൻഡ് മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 2400, അതായത് 2400 പെറ്റാബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു മേക്ക് ദ കാർ നോ ഓൾ ദ സിറ്റുവേഷൻ, ഓൾ ദ ട്രാഫിക്, ഓൾ ദ സിറ്റി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു? ഐ മീൻ, ആർ യു ഇൻ ടു ദ റൈറ്റ് ഫീൽഡ് ഓർ ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എടുത്തത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ടില്ല? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക്? സർ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഗേൾസ് ഈ ഫീൽഡിൽ കുറവായിട്ടുണ്ടാവുക? ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ 6 or 7 ഗേൾസ് അതെ. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഈവൻ ഞാൻ ഈ ഇതെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ എന്താ. ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗേൾ അല്ലേ നീ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്? ആ, ക്ലിയർ ആയി. എന്ത് തോന്നുന്നു? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം, അതല്ലേ നല്ലത്. ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയാ, ഒരു റേഡിയോ റിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് റിപ്പയർ, അതുവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു ലിമിറ്റഡാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത. എന്റെ പേരെന്താ? റിൻഷ. ഓക്കെ. റിൻഷ, അത് റിൻഷയുടെ മാത്രം തോട്ട് പ്രോസസ് അല്ല. ഈവൻ ഐ ഹാഡ് ദ സെയിം തോട്ട് പ്രോസസ് 14 years ബാക്ക്. എന്റെ ഒക്കെ ഒരു വളരെ സിമ്പിളായി വളരെ നേറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയും നമുക്കൊരു കൈത്തൊഴിൽ അറിയല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് വെരി ലിമിറ്റഡ് വിസിബിലിറ്റി. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ ഗേൾസ് എന്തുകൊണ്ടില്ല എന്നുള്ളത്, അത് മേ ബി ഇപ്പൊ റിൻഷയ്ക്കുള്ള ഇതേ തോട്ട് പ്രോസസ് ആയിരിക്കും അവർക്കുള്ളത്, എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. യു നീഡ് ടു ഹാവ് 50% ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് 50% ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയി. ദിസ് ഈസ് എ പോളിസി വൈഡ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ ഓർ വൈഡ് അക്രോസ് ഗ്ലോബൽ. ഇതങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ ടീമിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് 12 പേര് വേൾഡിലുള്ള ടീമിൽ 3 പേര് ഗേൾസ് ആണ്. ദേ ആർ ഓൾസോ ഇൻ ടു സച്ച് എ ലാർജ് തിങ്സ്. അതേപോലെ ഈ ഓട്ടോണോമസ് ഡ്രൈവിംഗ് വർക്ക് ചെയ്ത ടൈമിൽ ഞാൻ മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസിൽ ഒരു 5 months ബാക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ലേഡി എംപ്ലോയീസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞത്, കാരണം ഞാനിത് എടുത്തപ്പോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി സീറ്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് വന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി, കാരണം എന്താ മെഷീൻസ് അല്ലേ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലേ, നമുക്ക് അതിന്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും ഇനി നീ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ്, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്, റിൻഷിക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. ബിക്കോസ് അൺലോക്കിംഗ് ദ പോസിബിലിറ്റീസ്, റൈറ്റ്? ഇതിപ്പോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മേ ബി
എനിക്കിങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. കുറെ രാജ്യങ്ങളിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ, ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണാനും, പിന്നെ എന്റെ കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളാവുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പാഷൻ ആയിരുന്നു ഇതില്ല, ഇലക്ട്രോണിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള. ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇപ്പൊ പ്രമീല ടീച്ചർ ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് കണ്ടു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ അറിയില്ല, എനിക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കാണാറ്. ടീച്ചർ എന്നെ 8ാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിപ്പിച്ചാണ്, 8, 9, 10. ഞാൻ ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ ടീച്ചറും ഡിപ്ലോമ ഇവിടെ വന്നതായിരുന്നു ലാബിൽ. അപ്പൊ അന്ന് നമ്മളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്. മേ ബി ഒരു LED ഇങ്ങനെ ഒരു ബൾബിൽ കത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ മീ ദാറ്റ് ഓക്കെ, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേസർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ഒരു റേഡിയോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. ഇതിന് പുറമെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നോക്കണം. അത് എൻ്റെ ഒരു ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗേൾസ് ബോയ്സ് അങ്ങനെ ഒരു 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 ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പുറത്ത് എവിടെ ഇല്ല. ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ കുറെ മെന്റേഴ്സ് ഈ ലേഡീസ് ആണ്. അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വി വർ ലൈക്ക്, ഓ ദാറ്റ്സ് റിയലി ഗ്രേറ്റ്. ഐ മീൻ ദേ ഹാവ് വെരി ഗുഡ് നോളജ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ റേഡിയോ റിപ്പയർ, അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ഇതാ തോന്നുന്നു, ബിക്കോസ് എല്ലാരും കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഒരു റിപ്പയറിംഗ് സെന്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അടുത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പോവാന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ദിസ് പോസിബിലിറ്റി. ഐ മീൻ ദാറ്റ്സ് ദ ഇന്റന്റ് ഓഫ് ഡെലിവറിംഗ് ദിസ് സെഷൻ, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ ഞാനും അത് ആലോചിച്ച്, ഞങ്ങള് സാർമാരെ കേട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പോസിബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് സൊസൈറ്റി സീസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്, റൈറ്റ്? അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അവരുടെയൊക്കെ തോട്ട് പ്രോസസ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും. ഗേൾസ് ഉണ്ട് റിൻഷ, ഗേൾസ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ ദേർ എവരിവെയർ. Without that, we cannot function. Thank you, sir. Your valuable time is very important for us. Yeah, it's my pleasure. So, I mean, this is all I wanted to talk about. I mean, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടെല്ലിങ് യു ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എ സ്കോപ്പ്, ദിസ് ഈസ് വേർ യു ഹാവ് ടു ഹെഡ്, അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ല എനിക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജീസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടേക്ക് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മൂവ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇത് നിങ്ങളെ പോലുള്ള എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിച്ച എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? വി ആർ നോട്ട് ഡിഫറെന്റ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ എടുത്ത് പഠിച്ച്, ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആണ്. മേ ബി നമ്മുടെ ഓഫീസിലുള്ള സാർമാർക്ക് തന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്തും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ഫ്രീ ആവുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കോളേജിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് കണ്ട് ഇനിയും കൂടുതൽ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അവൈലബിലിറ്റി, ഞാൻ വീട്ടിലുള്ളിടത്തോളം കാലം ശനി ഞായറും ഞാൻ ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോ അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്നും ഞാൻ വർക്കിംഗ് ആണ്. മേ ബി ഐ ജസ്റ്റ് ടുക്ക് എ ബ്രേക്ക് ഫോർ ലൈക്ക് 1.5 hours ആൻഡ് ദെൻ ഐ സെഡ് ഐ ജസ്റ്റ് ബി ബാക്ക്. അപ്പം എനിക്ക് അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ എത്ര വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. എന്റെ ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ, റൈറ്റ്? ഐ മീൻ ഞാനിപ്പോ പുതിയൊരു ഇന്നോവേറ്റീവ് സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മള് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിച്ച, ഐ മീൻ ദാറ്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ മീ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ. I mean, any more question? I mean, I have nothing more to talk. Hello, sir. Yes. Sir, പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്തത്? That's quite good question. I mean, ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് C++ ഉണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൽ, ആൻഡ് VB, റൈറ്റ്? വിഷ്വൽ ബേസിക്. C++ അത്യാവശ്യം അറിയാമായിരുന്നു എനിക്ക്. പിന്നെ പൈത്തൺ ഇസ് ലൈക്ക് എ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ കോഡ് ചെയ്യണ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഈ AI റിലേറ്റഡ് സ്റ്റഫ് എല്ലാം പൈത്തണിലാണ്. അതൊരു കാരണം. പിന്നെ I like Python. I mean, you can do anything with it, right? It's really an interesting thing. പിന്നെ എല്ലാ ലൈബ്രറീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ്. ബിക്കോസ് യു ക്യാൻ റൺ ഇറ്റ് ഇൻ ലിനക്സ് ഓർ യുണിക്സ് ഓർ എനിത്തിങ്. ബട്ട് again, like since you brought it up, the programming thing, right? C++ are still there, still valid
still has got its beauty, and it's not at all an outdated thing, right? ഇപ്പൊ ഞാൻ പൈത്തണിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ഒരു ഡിസൈൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി. അപ്പം അതെനിക്ക് എന്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു AI സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എനിക്ക് അത് പൈത്തൺ ആയിട്ട് തന്നെ റൺ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി, CPU കപ്പാസിറ്റി, എവറിത്തിങ്. ഇനി ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയൊരു മോഡലാക്കി. ഇറ്റ്സ് എ മോഡൽ, റൈറ്റ്? ഈ മോഡൽ എനിക്ക് ഒരു ക്യാമറയിൽ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഒരു ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർട്ടബിൾ ഡിവൈസ്. ആ ക്യാമറയിൽ ഞാനത് ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരു 512 GB അല്ലെങ്കിൽ 512 MB റാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റൽ പ്രോസസർ 64 ബിറ്റ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ 2.2 GHz പ്രോസസർ വേണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോൾ ക്യാമറയുടെ കമ്പ്യൂട്ട് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അതിനുണ്ടാവുന്നത് 64 MB ഒരു സിംഗിൾ ചിപ്പ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് എ ക്യാമറ, റൈറ്റ്? ഐ എം ജസ്റ്റ് മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ആസ് എൻ ഇന്റലിജന്റ് ഡിവൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ഹോൾഡ് സോ മച്ച് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ട് പവർ ഓർ മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി. അപ്പം എനിക്ക് അതിനൊരു ലോ ലെവൽ കോഡ്, പിന്നെ ക്യാമറയ്ക്ക് പൈത്തൺ ഒന്നും അറിയില്ല. ക്യാമറയ്ക്ക് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ക്ലോസസ്റ്റ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ലൈക്ക് C. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കോഡെല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് CO, C++ഓ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കും. ഈ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഗ്രാം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ കൊടുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ C++ കൊടുന്ന് അത് ഈ ക്യാമറ പോലത്തെ ഡിവൈസിൽ നമ്മൾ ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ലിമിറ്റഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. ഇപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറകൾ അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ബൾക്ക് ഇൻ സൈസ് ആയിരിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ദർ ഇസ് എ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ റണ്ണിങ് ഇൻസൈഡ് ആൻ ഓട്ടോണോമസ് കാർ. ഒരു ചെറിയൊരു PCB ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ. അതൊരു 16 വലിയ ഫിസിക്കൽ മെഷീൻസിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതിന്. അതിലാണ് എല്ലാതും. കാരണം റിയൽ ടൈമിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മോഡല് ഈ ഒരു ഇതിലായിരിക്കും. റിയൽ ടൈമിൽ ഇതിന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ഞാൻ കാർ ഓടിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ 100 km/h അതിലൊരു സ്റ്റോപ്പ് സൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതോ കാണുമ്പോൾ കാർ ഹാസ് ടു റിയാക്ട്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഇൻ റിയൽ ടൈം, റൈറ്റ്? എനിക്ക് ഇത് വന്ന് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് തന്ന് അതിന്റെ ഇത് ബ്രേക്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ മെറ്റ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിഡന്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അതെല്ലാം സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. യു വിൽ ഹാവ് ടു നോ ദിസ്, റൈറ്റ്? ദർ ഇസ് വൺ മോർ തിങ് ലൈക്ക് റോബോ കാർ. അത് റേസിംഗ് ഇതാണ്. ഒരു റേസ് കാർ, അതായത് ഓട്ടോണോമസ് റേസ് കാർ ഉണ്ടാക്കി. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു മോർ ദാൻ 300 km/h. ഐ ഹവ് സീൻ ദിസ് പേഴ്സണലി. അതിൽ ഡ്രൈവർ ഇല്ല, ബട്ട് കാർ പോണത് ട്രാക്കില്, റേസ് ട്രാക്കില് 300 km/h പോണത്. അത് അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റഡാർ, ലൈഡാർ, ക്യാമറ, അൾട്രാസോണിക്, മാപ്പ്, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ദർ. ബട്ട് അത് മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സിലാണ് അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് നീഡ് ടു ബി ദാറ്റ് ഫാസ്റ്റ് to win the game, right? Otherwise it just collides somewhere and end of the day you gonna have a lot of loss. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ്. അപ്പോ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ജസ്റ്റ് ലവ് പൈത്തൺ ആൻഡ് ഐ യൂഷ്വലി കോഡ് എവറിത്തിങ് ഓൺ എ പൈത്തൺ ആൻഡ് ബാഷ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇപ്പൊ C++ഉം ഇങ്ങനെ ഡിവൈസസിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഗോണ യൂസ് ദാറ്റ്. ക്ലിയർ? യെസ് സാർ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ്. എനിക്ക് വോയിസ് ക്ലിയർ ആയില്ല, ഒന്നുകൂടി പറയോ? ഹലോ. ഈ പൈത്തൺ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ സാർ? ഡെഫിനറ്റ്ലി. പൈത്തൺ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. നമ്മള് മേ ബി നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ടാവും ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് C++. ഇത് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. വെരി സിമ്പിൾ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഇഷ്ടം പോലെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രീ തിങ്സ് ആർ അവൈലബിൾ. അത് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ പറയാം. ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഫ്രീ. Okay, sir. Any more questions? I think we've been talking about more than 1.5 hours. Sir. Yes.
ഹലോ, സാർ പറഞ്ഞു, സാർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ പോലെ ഷോർട്ട് വിസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു, സാറിന് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എന്താ പറയുക സ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സാറ് എന്താ പറയുക വളരെ വലിയ കമ്പനികളിലൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ സാറ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഷോർട്ട് വിസിബിലിറ്റിന്ന് ഇങ്ങനെ ലോങ് വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള ആളായി മാറിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാമോ? That's a good question. അങ്ങനെ ഒരു എന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് എപ്പോഴും പഠിക്കണം എന്നൊരു ഇതുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എടുക്കണം. ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ 2 ദിവസം വെറുതെ ഇരുന്നാൽ എനിക്ക് തോന്നും, അയ്യോ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യണില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാ പിന്നെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യണം. അത് തന്നെ തോന്നുന്നു ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പുതിയത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്വാസമുട്ടലാണ്. ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വേർഡായിരിക്കും, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പുതിയ വേർഡായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വായിക്കുക. മേ ബി ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും പുതിയ എന്തെങ്കിലും ടെക്നോളജീസിനെ പറ്റിയിട്ട്. അല്ലാതെ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. ബിക്കോസ് എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഞാന് ഒരു 10-18 വയസ്സിൽ നാട് വിട്ടതാണ്. ഈ ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ ആയി, ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലെത്തി. ഹൈദരാബാദില് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ദ ബെസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് അവാർഡ് എനിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു അഹങ്കാരം വരില്ലോ, അതായത് ഞാനൊരു സംഭവമായി. അപ്പൊ എനിക്കെല്ലാം അറിയാം. പിന്നെ ഞാനൊരു ഇതേപോലെ ഫീൽഡില് സിസ്റ്റം പ്രിപ്പയർസ് എല്ലാം പോയി, എല്ലാം എനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ക്വിക്ലി. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു CDAC, സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, അങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ കാണാൻ പോയി. ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ നൈറ്റ് മെയർ. ഒരു ഡയറക്ടർ, CDACന്റെ ഡയറക്ടർ. CDAC is a government organization and they even have some supercomputers in it. ഈ പരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ഇന്ത്യയിലെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കുറെ ഒക്കെ അവരെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പം അതിലെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഒരു സംസാരം. ഞാനൊരു 18 വയസ്സ്, ഒരു ഇമ്മാച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് എ കിഡ് ടു ഹിം, റൈറ്റ്? അയാൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ലോസ്റ്റ്. ഐ മീൻ ഐ കുഡ്ന്റ് ആൻസർ. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്രൈയിങ്, റൈറ്റ്? എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു, ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ എൻഡ്, റൈറ്റ്? എനിക്കത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് വന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ അത് ജസ്റ്റ് ഏർലി കരിയർ തിങ്സ്, റൈറ്റ്? അപ്പം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പൊ തന്നെ തീർന്ന കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു റിയലൈസേഷന് ടൈം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഐ യൂഷ്വലി കണ്ടിന്യൂ ടു ലേൺ. എല്ലാ സമയത്തും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചൊരിതാവുമ്പോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അതെനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അപ്പോഴത്തേക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓഫർ വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരും. മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ്, ഐ വാസ് റിയലി ഹാപ്പി. ഐ വാസ് ബിൽഡിംഗ് കാർസ്, Formula 1 കാർസ്. Formula 1 വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അത് ഒരു കാറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ multi-million കോഴ്സിന്റെ ഇതാണ് ഒരു സിംഗിൾ കാറ്. അതില് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്ട് ഇസ് ടു മച്ച്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ചെയ്ത് one point I thought, okay, this is not going anywhere. Like after 60 years I realized ആ ഒരു മൊമെന്റില് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നു, R&D again and super computing, the same area, and AI. അപ്പൊ why don't we like try something else? I really love challenges, something new things. ഇപ്പൊ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അഷ്യൂർ ക്ലൗഡിലുള്ള സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഞാനും എന്റെ ടീമും കൂടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് maybe I have a right attitude and maybe I was just continue to learn. There's no other secrets. എന്നെ പോലെ നിങ്ങൾക്കും ആവാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇത് എന്റെ വേർഷൻ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആവാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു സാർ. വെൽക്കം. Anything more before we wind up? Maybe a last question. സാർ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യണോ? എന്താണ്? ഉണ്ടോ ഈ
എനിക്ക് വോയിസ് വളരെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് കേൾക്കണം, ഒന്നും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. എന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഉറക്കെ ചോദിച്ചു, ഒന്നുകൂടെ റേഞ്ചിൽ വന്ന് ചോദിച്ചോളൂ മോനെ, ചോദിക്കൂ. ഹലോ സാർ, ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പോ? ഇപ്പാണ്, പറയും. സാർ ഇനി കൂടുതൽ ഏതെങ്കിലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഞാൻ ഇപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലാണ് എന്റെ ഹോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് മാത്രമല്ല, ഇതിലിപ്പോ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈസ് ജസ്റ്റ് വൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആസ്പെക്ട്. അതുപോലെ ഇതിൽ ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ. ലിനക്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, മിഡിൽ വെയർസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഇൻഫിനി ബാൻഡ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ്. പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ട്, കോഡുകൾ ഉണ്ട്, സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഓട്ടോമേഷൻ ഉണ്ട്, സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ് AI മൈ ഫേവറേറ്റ് തിങ് നൗ ആൻഡ് ഐ കീപ് ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റാസ്ബെറി പൈ ഒക്കെ ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ്, ഒരു 5,000 rupees എന്തോ ആണ്. അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, AI ചെറിയ ബേസിക് മോഡൽസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്. അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഞാനും അങ്ങനെ കുറെ ഹോബി ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ്. പിന്നെ ഈ വർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതാവുക കാരണം കൊണ്ട് കുറെ ഒന്നും ടൈം കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ദിവസം 1 മണിക്കൂർ ഞാൻ എന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സസും AI കോഴ്സസും എല്ലാം ഫ്രീ ആണ്, എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആണ്. ഇന്നിപ്പോ യൂട്യൂബ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പോസിബിൾ ആണ്, നമ്മൾ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എടുത്ത് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ 2 എണ്ണമാണ്, AI കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതും ഏറ്റവും സിംപ്ലിസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിഷൻ. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ AI പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഗോൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ പണ്ട് ഞാൻ ഈ AI വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ PhD എടുത്ത ആൾക്കാരായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവര് ഒരുപാട് ജാർഗൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ പേടിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളത് കേൾക്കുമ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും, ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ മീ, റൈറ്റ്? എന്റെ പഠിത്തം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അക്കാദമിക് റെക്കോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ്. അങ്ങനെ ഒരു തോന്നല് നമുക്ക് വരും. പിന്നെ ഞാൻ എന്റേതായിട്ട്, അത് അവരടുത്ത് ചോദിക്കാതെ എന്റേതായിട്ട് ഞാൻ അതിന് ഡിസ്കവറി നടത്തി. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഐ മീൻ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇതൊക്കെ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടായി. ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹ്യൂമൻസ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാനത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഐ മേ ടേക്ക് ലോങ് ടൈം. ബിക്കോസ് എന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, എന്റെ ടൈം എല്ലാം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യണം. അപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോലെ ആയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അത് പഠിക്കണം, എനിക്ക് പഠിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ ലൈക്ക് ഖാൻ അക്കാദമി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഇപ്പൊ മെട്രിക്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ, ഇന്റഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾജിബ്ര, ഇതെല്ലാം ഞാൻ വീണ്ടും മാത്സ് ഒക്കെ പോയി പഠിച്ച് തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും ഇത് പഠിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു എഫേർട്ട് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ യെസ്, അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാനിപ്പോ അതൊക്കെ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്റെ വർക്കിനും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, ഈ AI അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിങ്. ഇത് രണ്ടും ഇതിലാണ് ഞാനിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു സാർ. വെൽക്കം. താങ്ക് യു സാർ. സാർ വിനിൽ സാർ, ഹലോ സാർ. സാർ ഞാൻ അഞ്ജനയാണ്. അഞ്ജന, ഞാൻ അഞ്ജന HOD ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ മാഡം. HOD സാറിന്റെ ആദ്യം ഒന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് വലിയ പരിചയമില്ല സാറിന്റെ. ഇത് സാറിന് തന്നെ വിളിക്കാല്ലേ, കുട്ടിയല്ലല്ലോ? കുട്ടിയെന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി. ഐ ആം സ്റ്റിൽ എ സ്റ്റുഡന്റ്, റൈറ്റ്? സാറിനൊന്ന് വിളിക്കാതെ ടീച്ചർമാരെ വിളിക്കുന്നത്. ബയോഡാറ്റ കണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം വിനിലിന്റെ ബയോഡാറ്റ കണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഞെട്ടി. ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഞാൻ ആദ്യം ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് കൊല്ലത്താണ്, പിന്നെ കളമശ്ശേരിയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ കളമശ്ശേരിയിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുപാട് പുറത്തൊക്കെ പോയി ഭയങ്കര ഡിഗ്രിയൊക്കെ എടുത്ത് ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും എല്ലാം ഉപരി ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് വിനിലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു, ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്ന് കേൾക്കുമായിരുന്നു വിനിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന്.
അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കോളേജിലോട്ട് വായോ. ഓക്കെ. കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരാള് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചിട്ട് ഇത്രയും വലിയ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തി എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും ചോദിക്കുന്ന അവരുടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് അല്ലേ, നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, മറ്റേതാണ് മറിച്ചതാണ്, ഇങ്ങനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഓറിയന്റേഷൻ സാറ് S1 എടുത്തു, സോറി സാറിന് പിന്നെയും വിളിക്കുന്നത്, പിന്നെ S1 എടുത്തു. ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ കുട്ടികളാണ്, അങ്ങോട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയൊന്നും ഒരു നോളജും ആയിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത കുട്ടികളാണ്, ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അവര്. അപ്പൊ നമുക്ക് സാറിന്റെ ക്ലാസ് കുറച്ചുകൂടി ഉപകാരപ്രദമായി വരുന്നത് S5 ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിനാണ്. അവരിപ്പം എത്തുമ്പൊട്ടുന്നില്ലാതെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട്. സമയമുള്ളപ്പോൾ വിനിൽ എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ നമുക്ക് S3 S5 കുട്ടികൾക്ക് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വിനിലിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനും നല്ല ഇത്രയൊക്കെ ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ പെൺകുട്ടികളാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് എനിക്കറിയാം, കാരണം അതൊരു മൈൻഡ് ബ്ലോക്ക് ആണ് മാം. അതൊരു സിമ്പിൾ മൈൻഡ് ബ്ലോക്ക് ആണ്. അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ സർഫിൻ സാറായിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ളതുമാണ്. അപ്പൊ സാറിന്റെ ഈ വിനിലിന്റെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് അല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് കേട്ടോ വിനിലിന്റെ. അപ്പൊ ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ പിള്ളേർക്ക് പകുതി ഒരു സമാധാനമാവും. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, നല്ല നല്ല കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നത്, നല്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ അടുത്ത്, ഞാനിപ്പോ ഷൊർണൂര്, ഞാൻ കൊല്ലംകാരിയാണ്, ഷൊർണൂരാണ് ഇപ്പൊ താമസം. അപ്പൊ അടുത്ത ഓങ്ങല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇത്രയും വലിയ ഉയരത്തിലേക്ക് എത്തിയ ഒരാള് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ഉയരങ്ങളിലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല ടീച്ചർ, അതൊരു തോന്നലാണ്. എനിക്ക് അറിയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്യും. തോന്നലല്ല നല്ല, നമുക്ക് ആ ബയോഡേറ്റ കണ്ടാ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയത്. കാരണം എന്റെ മകൻ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നത് US-ലാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ അവൻ പറയുന്നത് അവിടെ പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് കൂടുതൽ. ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ കേസ് പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അവനിപ്പോ ആമസോണിലൊരു ജോബ്, അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കോഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അവർ ആമസോണിൽ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ കിട്ടും ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫൈനൽ ഇയർ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ, സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ആയത് MS ചെയ്യുന്നവിടെ. ഇപ്പൊ കിട്ടും ജോലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു കോൾ ലെറ്റർ വന്ന് 2 പെൺകുട്ടികളെ 2 ആൺകുട്ടികളെയാണ് അവർ ലാസ്റ്റ് സെലക്ഷൻ ചെയ്തത്. കോൾ ലെറ്റർ വന്നപ്പോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ അവർ ആൺകുട്ടികളെ എടുക്കുന്നില്ല, ഒരൊറ്റ വാചകം മാത്രം. ഇപ്പൊ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് ഗ്ലോബലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഗേൾസ് എംപ്ലോയീസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു മാൻഡേറ്റ് ആണ്. അതാണ് അത് അവന് ഭയങ്കര ഡെസ്പായി. കാരണം ആമസോണിൽ ജോലി കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിട്ടാണ് അവരൊക്കെ പറയുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല. ഇന്നത്തെ 2 പെൺകുട്ടികളെ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ആൺകുട്ടികളെ എടുക്കുന്നില്ലേ. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അതൊരു ഇപ്പൊ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻക്ലൂഷൻ ആണ്. എല്ലാ ടോപ്പ് റാങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അവസരം ഉണ്ടെന്ന് കുട്ടികളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനിയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ C ആണ്. അപ്പൊ പൈത്തണിന്റെ ഒരു എലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് എടുപ്പിക്കാമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചിന്ത. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു പറയാൻ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവല്ലോ എന്നറിയില്ല, എല്ലാവരും ഓരോരോ ബിസിയിലായിരിക്കും. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ സാർ, വിട്ടു പോകണ്ട, ഞാനൊന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഔദ്യോഗിക താങ്ക് യു പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഷർഫലി സാർ ഉണ്ടോ, ലൈനിലുണ്ടോ? പ്രകാശ് സാറുണ്ടോ? ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു പാലിയേറ്റീവ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതിലാണ്. ഇതുണ്ട് സെമിനാർ, ഇതെല്ലാം കേട്ടു. വളരെ നല്ല റെസ്പോൺസ് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായില്ല. ഉണ്ടോ പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? സെമിനാറിൽ ഇരിക്കുകയാണ് സാറേ. അപ്പൊ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഞാൻ വിരലിന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് താങ്ക്സ് പറയാം. മാത്രമല്ല ഇതൊരു അവസാനത്തെ തുടക്കമാണ്. ഇതൊരു തുടക്കം വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തതിന് വളരെ വളരെ നന്ദി പറയുന്നു. ഇതൊരു താങ്ക് യു ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടീച്ചർ. ഉണ്ട്. ഞാനൊരു സാറേ മൈക്ക് ഒന്ന് മൈക്ക് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്താലേ അല്ലെ എക്കോ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഇതിനൊരു താങ്ക് യു പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. വിനിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ. അപ്പൊ ഔദ്യോഗിക നന്ദി പറയുന്ന
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. കൊറോണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിള്ളേർ ലാബുകളൊക്കെ ആ സ്റ്റാഫ് പോലും സാറേ സാറിന്റെ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തേ. ടീച്ചർ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവണ്ടേ? ഇനിയും നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു. അവരെന്തിനാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എടുത്തത് എന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾ എപ്പോഴും നമ്മളോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്കും പറയുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇതുവഴി ജോലി കിട്ടിയ നല്ലൊരു ജോബിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നന്ദി. വിനിൽ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇതൊരു താങ്ക് യു പറയുന്നു വേണ്ട ടീച്ചർ, ബിക്കോസ് ഇത് എന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. എന്റെ ഒരു ഇനിയും വേണ്ടി വരണം. എത്രയും ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ നമ്മള് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരി ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ വിനിൽ, വളരെ നല്ല ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. കാരണം കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ശരിക്കും അവരുടെ ഉള്ളിൽ തട്ടുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻ. ഓക്കെ.